Okay, we need to have अस्ति भर्खर मैले सोचिरहेको थिएँ कि होइन we need to have in Nepal we need to have a 24-hour restaurant मात्र पनि होइन कि like 7-Eleven जस्तो हुन्छ नि होइन केही न केही के convenience stores केही न केही हुन्छ नि होइन so that it's easier के विदेशमा जाँदाखेरि हामी देख्छौँ हाम्रोमा चाहिँ किन अहिलेसम्म त्यहाँ छैन भनेर चाहिँ अब I have an answer for that. Go for it. You're on air, right, by the way? Go for it. I'm waiting for it. Go for it. Nepal is still governed by people that eat dinner at 7 p.m. and go to bed at 8. They're not. It's still not for rebellious people like you that stay up all night and then get hungry at 4 and you want some mee goreng with buns and you're looking for 7-Eleven. You're not in Thailand, bro. 7-11 बनाए पनि हुन्छ कि केही फरक पर्दैन कि एउटा होइन किन नल्याउने भन्ने मात्र कि somebody if somebody can figure it out and innovate होइन 7-11 नै ल्याउनु पर्छ भन्छ होइन कसैले कसैले इनोभेट गर्यो भने चाहिँ Kmart भन्ने छ नि हैन But that only 11 सम्म मात्रै हो ए ओके ओके Kmart 11 बजीसम्म खुल्छ ए हो र Yes. त्यो थाहा छैन मलाई KK Mart खुल्दैन KK Mart. KK Mart 11 सम्म खुल्छ Certain places, I think पहिला Banishad used to open till 10. पछि अनि when I was going home, started shutting down. And they started branding हामी like यति hours खुल्छ and all. And त्यही भनेर 7 No, I to think 11 Tamil would be the best place to open it now because everything is open all night. And it's very important for tourism as well हुन्छ नि मलाई राति भोक लाग्यो भने होइन जस्तै मैले अब के इभेन्ट छ किनकि सकाएँ अनि त्यसपछि म आफै जाँदाखेरि म ठमेल एक चक्कर हान्छु अनि ठ्याक्कै त्यो हटब्रेडको ठ्याक्कै ओरा चाहिँ के अरे त्यो ऊ छ कि रोल छ कि होइन बार्ची बन्द भइसक्यो हाल्छ त्यो होइन डोन्ट लुक एट मी लाइक द्याट डोन्ट लुक एट मी लाइक त्यो ठमेलमा चाहिँ खानाको लागि मात्रै गएको होइन होला अहिले it's not hotbreads now अहिले it's Trisara right bakery ए त्यही पुरानो बानी भइसक्यो होइन ठ्याक्कै त्यसको अपोजिटमा ट्याक्कै त्यो रोल बेच्छ होइन अनि गाडीमा गएछ रोल हालिदेऊ न भनेर रोल हाल्छ अनि त्यसपछि त्यहीँबाट ड्राइभ गर्दै गरेर नो आई जस्ट गो फर द्याट बावर्ची इज क्लोज बाई I'm pretty sure there are many occasions where you stop as well. Of course I stopped as well. Of course. So we all have stopped. Thank you very much for coming, guys. It's such a pleasure to have all of you guys here. Thank you so much for your time, first of all. Thank you. Thank you for having me Let me give a brief about our friendship, right? And then I just want to give everybody a gist of how long I've known Raz. I've known Raz for almost 12-13 years. That's why I call you Dai. I just want to clarify that. Raz. Even though we're the same age. I don't know. Reecha, Bilasha, thank you very much for coming. Thank you so much. सबैजनालाई अलिकति brief, just feel free if you can just give a gist about yourself. I'd really appreciate that. Bilasha, why don't you start? Just a gist about yourself. I'm Bilasha Shrestha and I'm the learning chair of NYEF Lalitpur chapter and I'm also the regional chair for YESW 2023 and I'm currently working as a corporate director at Radisson Hotel. Perfect, and thank you very much for bringing us a little bit of sweets from Radisson as well. Anytime. Thank you so much for that. Reecha, just to everybody. Hi, I'm Reecha Shrestha, executive committee member of NYEF. Also, I'm a national learning chair and chair of this upcoming event YSW. And I'm into healthcare industry and I'm co-founder of SOA Healthcare, working as a marketing director in SOA. Perfect. सुवालाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच केही महिना अगाडि चाहिँ मैले आफ्नो ब्लड वर्क नै उता गराएको थिएँ होइन एट यो प्लेस अनि मैले त्यो आई जस्ट सेयरिङ द्याट विथ यू होइन सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर गिभिङ मी प्रम्प्ट के अरे रिपोर्ट्स होइन सो थ्याङ्क यू भेरी मच एज वेल म हुर्केकै बावर्चीको रोल खाएर हो होइन कतिवटा बावर्ची छ काठमाडौँमा र नेपालभरि अहिले छैन अहिले धेरै छैन यो कोभिड पछि चाहिँ मेजोरिटी हामीले बन्द गऱ्यौँ अहिले इन अपरेसन त 4वटा मात्रै आउटलेट छ सानो एउटा ठुलो चाहिँ यो बर्मल रिभ्यू स्टेटमा छ सो बाँकी चाहिँ QSR आउटलेट्स क्विक सर्भिस रेस्टुरेन्टकै मोडलमा राखिरहेको छौँ अब चाहिँ फेरि यसलाई फैलाउने प्लान्स तपाईँले त्यही आज मलाई एकदमै मोटिभेट गरिदिनु भयो म अरू सबै काम छोडेर बावर्चीमा लाग्छु फेरि मेरो इन्भेस्टमेन्ट पनि म यसो अलिकति ब्रेक लिन्छु होइन सबै थोकबाट यताउता गर्छु होइन फोकस अन बावर्ची होइन When did Bawarchi start, Rajai? 98. So this is going to be 25 years. Yeah. 25 years. Yeah. And where did you start from? I didn't start it. My dad started it from, I think it was... From Bluebird Mall, I think? Zawlakhel. No. Zawlakhel, I guess. Yeah.
Okay. Maharajganj or Jalokil, one of those. They were, I think there was, they had done like 4 or 5 small stalls all over. But I don't think that concept had worked yet. And then, then went on to bigger restaurants and stuff. And it was always something on the side that they were doing. And then after I came back from college, I had nothing else. And then opened one. And when I came back from Kansas, I had to do something. Yes, exactly. You remember everything. I remember you telling me this. Okay, I wanted to talk about this specifically, and I wanted to ask your perspective on innovation. As of 2023, are we innovating in Nepal as entrepreneurs and within the spectrum of NYEF? How are the innovators, entrepreneurs like innovating? I want to get started from this. If feel free. I'm not gonna specify on gender in general. Like innovation चाहिँ कतिको भइरहेछ जस्तो लाग्छ? It's starting. Yeah. It's starting because now you don't only see achar being made. You don't only see Nepali handcraft like mask and simple things as such. मैले recently चाहिँ हामीले पनि हेरिरहेको थियो यो BPOsहरू business procedure optimization companiesहरूको influx in Nepalमा, especially IT fieldमा, the kind of work that's been done. So अब नेपालले चाहिँ एउटा प्रडक्टै बनाउने भन्दाखेरि हाम्रो सधैँ यो ह्यान्डिक्राफ्ट यसमै अलिकति सीमितै छ नि त. सो त्योभन्दा बाहिर पनि अलिकति आइरहेछ. Now it's not at that level where we're saying it's amazing, we're already making a mark, but I think it's a good start. It's a good start, but there are like organizations such as ours which foster them. We have these incubator programs, we have these accelerator programs where we help these businesses grow. So yeah, I would say it's getting there. NYEF started. I don't know a lot about it. तर जति मलाई थाहा छ, somebody had mentioned this अलि केही समय अगाडि नै मलाई sometime a couple of years ago. I believe Gaurav initiated it. I believe, if I'm not mistaken. Gaurav Agrawal, chairman of first president, founder president of NYEF. So it started back in 2003. As a good dinma, you have more than 600 plus members across 700. How many? 700. Okay. Which one is it? 6, 7, 700. 700 plus. Kota chapters are? So it's 7 provinces mein cha aile. So 11 chota chapters cha. From starting from east अब विराटनगर भयो, कैलाली भयो, त्यो त्यसपछि and रूपन्देही, चितवन, पोखरा, काठमाडौँ, ललितपुर, and Itahari. अस्ति भर्खर हाम्रो NLC त्यही भएको थियो. Janakpur, we are in Janakpur and Birganj. Wow, interesting. We have covered all 7 provinces. I'll definitely be talking in depth about this when Gaurav sir comes over in the podcast down the road. આજको दिनमा again, I want to focus more on 2023 and on today's date. I want to stick with the innovation part. Like entrepreneurs go, what do you think the challenges are that you face as entrepreneurs? Okay? Like you have your own business right now, and you have your own business right now as well. You work with so many different brands as well. So you're with Radisson right now. Even with the hotel industry, I'm sure it's a humongous challenge. I just want to understand, as entrepreneurs, even working for entrepreneurs as well, what are the challenges that we face on today's date, on 2023? आजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब अहिले त इन्क्रिजिङ कस्टै हो मेन त अहिले होइन, अहिलेको इकोनोमिक सिचुएसन अनुसार, राइट? अनि पछि प्लस अब यति धेरै अब होटल इन्डस्ट्रीमा कुरा गर्दा चाहिँ यति धेरै होटल्सहरू खोलिरहेको छ, बट टुरिस्ट आर नट हियर येट होइन. लाइक पास्ट 2 monthsमा आई थिङ्क 1,28,000 जति आउनुभयो भने टुरिस्ट, बट त्यो टुरिस्टहरूले पनि स्पेन्डिङ क्यापेसिटी कति छ त होइन? दे आर सो मेनी स्टार होटल्स, बट लाइक आएको टुरिस्टहरूले चाहिँ स्पेन्डिङ क्यापेसिटी 5 स्टारमै बस्नेवाला छैन, 4 स्टारमै बस्नेवाला हुनुहुन्न, बट मोस्टली आई थिङ्क बजेट टुरिस्टहरू आइरहनु भएको छ. त्यो पनि च्यालेन्जेस छ. अनि प्लस अब इन्क्रिजिङ यो कम्पिटिसनले गर्दा नट ओन्ली इन काठमाडौँ, अदर जोन्सहरूमा पनि होइन धेरै नै च्यालेन्जेसहरू छ. अनि इन्क्रिजिङ कस्ट इज द मेन इस्यु अहिले. Fluctuations, inflation, and interest rates are very high. I think for me, that's the major one. I think it's right now 14%, 14 to 15%. No, almost close to 16.
Okay. Almost 16, commercial banks. When interest rates are at such high, it's basically the government telling you not to Yeah. invest. Yeah. Not to invest, not to start anything. Yeah. And then let's say if you are somebody that's just graduated from college, like I was, I think in my senior year when the financial crisis happened in 2008 in the States, and that mindset was just like, okay, no one's gonna get a job, no one's gonna do anything. So something like that here, if I'm paying 16% interest to a financial institution and doing a business, I might as well keep that money on fixed deposit. Exactly. That's yeah. true. Right. Because I think that's winning. I think 18% annum per year doubles your money in 4 years. 4% तपाईँको डबल हुन्छ कम्पाउन्ड गर्दाखेरि 18, 17, 18 something like that होइन भने हामी त अलमोस्ट यहाँ 16मा छौँ यो त कमर्सियल ब्याङ्कले दिइरहेको रेट सो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट अहिले चाहिँ छैन Shekhar sir, आउँदाखेरि पनि almost similar conversation भएको थियो कि when Shekhar Kolta was here as well, when I was speaking to him as well, the times were slightly different त्यतिखेर आजको दिनमा it's slightly different as well. What do you think is going to happen? Is the interest rate going to go high, up, some more? They are talking about bringing it back to single digit. They've been talking about it for the past 2-3 months. Now, I don't want to touch that topic, but politics has a big part to play because this 1.5 year where we face this major crisis, the governor is from a different party, and the finance minister was from a different party, and they had frictions, and I hope it's not true, but then again, we saw what happened in the past year and a half. अहिले अब के हुन्छ भनेर आज बल्ल तपाईँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्टको उसमा होइन अब नयाँ सरकार बनेपछि फाइनेन्स मिनिस्टर अस्ति भर्खर हामी भेटेर आएको थियौँ अनि आई थिङ्क इज नो लङ्गर देयर सो that's the problem of finance minister छैन अहिले Time will tell what's going to happen. In a while, and it's going to happen in a while. Malai say, I personally want to see. It's a groundbreaking time for this country as well. र NYEF को कुरा गर्दाखेरि पनि 2003 मा जब सुरु भएको थियो होइन त्यो टाइम पनि त्यस्तै थियो जस्तो लाग्छ कि मलाई जब चाहिँ द्वन्द्वकालीनको बेलामा एक्ज्याक्टली जब धेरैजना साथीहरू चाहिँ अब धेरैजना यङ अन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ भविष्य छैन अब बाहिरै जानु पर्यो भन्ने कतिजनाले सोच राखेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो होला त्यो समयमा नै सुरु भयो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो ग्रुप अफ हुन्छ नि पिपल गौरव दाई अरू सबैजना त्यति बेला नि द्वन्द्वकालीनको बेलामा लाइक त्यो नथिङ टु डु इन नेपाल सबैजना बाहिर जाने प्लान गरिरहेको बेलामा एन्ड देन दे सेट ओभर कफी अर समथिङ अनि त्यति बेला डिस्कस गर्दा गर्दा वी हेभ टु डु समथिङ इन नेपाल त्यसरी नै स्टार्ट भयो क्या NYEF एक्चुअली 2003 मा The foundation is very strong. I mean, I joined very late, not at that time, obviously, we were still kids. But what I heard later on, and that's one of the things that attracted me to NYEF the most was त्यो बेलामा मान्छेहरू भागिरहेको थियो business was shutting down. I still remember my father also was contemplating moving to the States. हाम्रो construction business थियो त्यति बेला तपाईँको चाहिँ यो 2-3 एक्सकभेटरहरू जलाइदिएको थियो कुन पार्टीले नभनौँ होइन अनि we had these like deep conversations about actually leaving the country. अहिले सोच्दाखेरि to have an organization being formed at that time with those people, I think it was a very courageous move. It was something that was very required. So I love the basis of NYEF. No, that's really good to know. No, when I think about it, that was the time when my father lost his business too, and my mom lost her business too. But they stuck around and still started to decide to do some more things. Please persevere a lot. Yeah, that's what patience does. What do the entrepreneurs say when you guys hang out with the entrepreneurs? Like, especially somebody younger, somebody in 18, 19 trying to go out and start a business maybe. एउटा कुरा चाहिँ के गजबको लाग्छ मलाई भन्दाखेरि हाम्रो देशमा व्यापार खोल्न त्यति गाह्रो चाहिँ छैन खोल्न चाहिँ एटलिस्ट खोल्न गएर रेजिस्टर गर्न चाहिँ त्यति गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई एउटै काम गर्नु भएन नि त सधैँ एउटै अब त्यही किराना पसल खोल्ने त्यही आमाको अचार बनाउने होइन मैले होइन त्योभन्दा बाहेकको केही गर्नुहोस् मेरो भनाइ चाहिँ त्यो कुनै एउटा बिजनेस राम्रो गर्यो भन्दैमा सेम चिज कपी गर्ने चाहिँ एकदम धेरै छ नि त जस्तो अघि उसले भन्यो होटलकै प्रब्लम अब यो यसमा पनि लाइसेन्सिङको कुराहरू छ होइन shouldn't the government actually take data and saying how many 5-star hotels are needed
How many of these should I give the अरू सबै कुराको लाइसेन्सिङ हुन्छ हाम्रो स्पेसली यो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब रेस्टुरेन्टै हेर न तिमीले अहिले काठमाडौँमा चाहिँ हरेक घर पछि रेस्टुरेन्ट के छ त्यसको मापदण्ड के छ कतिवटा 5 तारे होटल रहेछ नेपालमा हेरेर थियो एकपल्ट 7 to 18. अस्ति भर्खर हेरेर थियो एउटा थाई चेन पनि खोल्नला रहेछ मैले अस्ति भर्खर थाहा भएको थियो दुस्तानी इज कमिङ टु मैले ठ्याक्क अस्ति भर्खर याद आएको थियो मैले हेरेर एक्स कतिवटा रहेछ कतिवटा छ 17 to 18. 5 stars. to 18 17 to 18. Because it keeps changing, you know. Yeah. Like, I think there's more now, no? No. अझै 5 stars. छ अझै, 5 stars is 17 to 18. Nepal. Google के अरे 18. 18. Online I was खबर अनुसार correct. है. अनलाइन खबरको फ्याक्ट है ओके 18 वटा छ Including 1 5-star deluxe. Deluxe. त्यो भने के हो Like, आइ एम सो डम विथ थिङ्स लाइक दिस त्यसमा नि क्राइटेरियाहरू हुनुपर्छ लाइक 100 रुम्स यताउता त्यस्तै 5 स्टार डिलक्स Listed here. हेर्नु त देखाउ त लिस्ट के रहेछ जस्ट अब चाहिँ गरेर 5 स्टार डिलक्स Deluxe. एउटा मात्र छ त्यो चाहिँ Yeah. या मोस्ट प्रोबब्ली त्यही त होला नि सी वी हेभ 18 5 स्टार होटल्स रेस्टुरेन्ट्स पनि आई थिङ्क वी गट अस्ति कसले पो हामीलाई एक्सप्लेन गर्दै थियो होइन रेस्टुरेन्ट्समा वी गट तल जाउँ त खर भन्नु परेन एक दुईवटा त बन्दै भइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई I think Shangri-La बन्द छ अहिले. They're under renovation. Michi Crown Plaza Yeah. is a 5-star deluxe. 5-star deluxe. Wow. Is that Japama? Okay. Interesting, nice. Anyways, you're saying Rajai, restaurants को कुरामा पनि No, no, I'm घरै just पिठे घरै पछाडि नो तिमीले अघि भन्यो नि त अन्टरप्रेन्योरसिपको पार्टमा यु नो हामीले अरूलाई भेट्दा भन्दाखेरि पनि अन्टरप्रेन्योरसिपको एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि चाहिँ डोन्ट डु द सेम थिङ भने कि तिमीले अघि भने जस्तै इनोभेसनको पार्टहरू आउँछ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले भन्दाखेरि साउन्ड इट्स भेरी क्लिसे बट नेपालमा प्रब्लमै त्यही हो अब छोराले केही गरेन एउटा क्याफे खोलिदिउँ एउटा रेस्टुरेन्ट खोलौँ फर्स्टमै रेस्टुरेन्ट र क्याफे त टपमै आउँछ होइन अनि त्यसपछि अझै फेरि के हुन्छ 4-5 जना साथी भेट्यो अलिकति पैसा जम्मा गरे हुन्छ 15-20 लाख हाल्यो 1 करोडमा अब एउटा रेस्टुरेन्ट खोलौँ होइन योभन्दा बाहिरको दायरामै जान सकेको छैन कि अनि यसले अब भएको इन्डस्ट्रीलाई पनि ह्याम्पर गर्छ इट किल्स बिकज यो त स्प्रेड हुन्छ नि त अनि आई थिङ्क सेम विथ होटल एज वेल अब मोस्ट अफ द रेभेन्यू कम्स फ्रम ब्याङ्क्वेट्स होइन रुम्स And त rooms, हार्डली yeah. हार्डली सेल हुन्छ बिकज वी डोन्ट ह्याभ द्याट नम्बर अफ पिपल हाम्रो 2टा सिजन छ यो मार्च अप्रिल र अक्टोबर नोभेम्बर त्यो बेलामा अलिकति घचाघच हुन्थ्यो त्योभन्दा बाहेकको त छँदै छैन अनि प्लस अब काठमाडौँमा चाहिँ यु क्यान नट एक्सपेक्ट डोमेस्टिक टुरिस्ट यु नो हुन्छ नि अब बाहिरबाट आएर मान्छे 5 स्टार 4 स्टारमा बस्छ भन्ने छैन नि त एन्ड अलरेडी पिपल हेभ देयर रिलेटिभ्स आउट हियर And inflation. Sorry, I forgot inflation. That's what It's, inflation- I everything's said it too first, expensive. Very expensive. हजुर इन्फ्लेसनको कुरामा चाहिँ होइन इन्फ्लेसनको सोचिरहेको होइन आई डोन्ट थिङ्क हाउ दिस कन्ट्री रन्स महँगी भन्ने एउटा शब्द हो र जे भइरहेछ त्यो अर्कै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन किन यति महँगो छ सबै थोक why do you guys think everything is so expensive here Because we don't produce anything. Everything is imported. Imported, yeah. Everything is taxed. It's that tax where that the government runs on. Like तपाईँको चाहिँ गाडी यो सबै भनौँ न अब एउटा 5 लाख आइसी पर्ने गाडी यहाँ तपाईँको चाहिँ 34 लाख पर्छ होइन त 5 लाख 7 लाख कति पर्छ त्यो हजुर यो सुजुकी के भन्छ त्यसलाई सो त्यही कुरा हो At the end of the day, अघि नै हामीले कन्भर्सेसन गरिरहेको थियौँ नि होइन अफकोर्स आई कम टु वाट्स ह्यापनिङ स्याटरडे एज वेल होइन मेड इन नेपाल भनेर चाहिँ यो वर्किङ अन अ लट अफ थिङ्स भनेर कुरा भइरहेको थियो होइन क्यान समबडी इलाबोरेट मेड इन नेपालमा चाहिँ के गरिरहेछ एनवाईएफ यो इयरको हामीले एभ्री इयर हाम्रो नेसनल प्रेसिडेन्टले चाहिँ थीम राख्नुहुन्छ होइन सो वी आर वर्क अन द्याट थीम यो इयर चाहिँ हामीले मेड इन नेपाल भनेर राखेको छ सो मेड इन नेपालमा चाहिँ लाइक आई थिङ्क दिस अप्रिल अर मेको फर्स्टमा दिस इज गोइङ टु बी अ बिग एक्जिबिसन we are going to हुन्छ नि सबै सोकेस सबै नेपाल मेड प्रडक्ट्सहरू आई डोन्ट नो इट्स गोइङ टु बी एनवाईएफले मात्रै गर्ने एक्जिबिसन अर हामी एफएनसिसिआईहरूकोसँग कोलाब गर्छु आइ एम नट स्योर अबाउट द्याट There is a tie-up coming up as well. I don't know. त्यो लागेको छ एन्ड देन दिस इयर जति पनि हाम्रो लर्निङ्स एनवाईएफमा वी डोन्ट जस्ट नेटवर्क होइन लर्निङ्सहरू हुन्छ वी आर डुइङ इभेन्ट्स लाइक YESW सो एभ्रिथिङ त्यहाँ पनि हामीले मेड इन नेपाल को topic, yeah, someone who is doing really great in Nepal, who is exporting
समथिङ आउटसाइड हुन्छ नि नेपाल मेड प्रडक्ट्स उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरेर त्यस्तो पनि गरिरहेछौँ सो यो इयर पनि हामीले YSW-मा चाहिँ वी आर किपिङ अल द स्टल्स of the product that are made in Nepal only. We have a panel discussion on made in Nepal only. So हाम्रो प्यानलिस्टहरू जो पनि हुनुहुन्छ सो उहाँहरू सबै नेपाल यहीँ बनाउनु भएको प्रडक्ट्सहरू जसले त्यो गरिराख्नु उहाँहरूलाई नै फोकस गरिरहेको छ सो यसपालिको इभेन्टमा होइन share everybody what's happening on Saturday. So YSW is a Young Entrepreneur Summit Women. It was started in 2013. So this is the 9th edition of YSW. You know? So this year also we are trying to highlight the women who are doing such great job in Nepal. You know? So every year, likewise, यो year पनि हाम्रो we'll have a keynote speaker. This year's theme is accelerating success. So she will speak on that. हाम्रो दिप्ती आचार्य उहाँ हुनुहुन्छ संस्कृति स्कुलको. She's one of the keynote speaker. So you are the MC of this event. Yeah. And then we have panel discussion on Made in Nepal. हाम्रो 3 panelists हुनुहुन्छ as I said Abhigya Malla from hydropower, we have Prasanna Basnet from cotton mills, and we have Revati Gurung from Krokoma, and our Sabil Khan from KKFC. Moderator. He's a moderator of KKFC. KKFC, yes. He's Urban Nepal, KKFC. Urban Nepal and KKFC. He's the doing moderator. a great job. Yeah. He's one of the member of Lalitpur chapter as well. And त्यसपछि we'll have a startup corner where we'll showcase the startups. There are 3 startups we are showcasing this year right now. One is from Khanpin, Isha Balla, Zait from Nikita Rajbandari, and Snack on Akansha Joshi. Okay, hold on. Let's do this. First, कुन चाहिँ भन्नुभएको थियो खानपिन भन्नुभएको थियो Khanpin, right. Let's give them a shout out. X since अब मैले युज गरेको छु होइन खानपिन राति होइन X हेर त खानपिनको वेबसाइट छ कि इन्स्टाग्राम पनि छ के अरे They have. यो बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यो होइन सो अघि न त्यो 7-11 को कुरा जुन हामीले गऱ्यौँ नि होइन अघि होइन यही हो 7-11 हाम्रो होइन राति एटलिस्ट ऊ त छ होइन हेर त X अर्को कुन चाहिँ भन्नुभएको थियो अर्को Zait. Nikita Rajbandari. यो चाहिँ के रहेछ राइट IT company. Ajay. And then other we have Snack On, which is getting very popular these days. यो with चाहिँ के young हो फेरि people. The energy bar, you've never had Energy it? not yet sugar free energy हजुर. bar. snack it Snack On. snack on Akansha Joshi. snack on wow okay So we're Need to just add giving this a too. platform to young entrepreneurs like startups, to showcase these things in our event. What were you about to say? I was going to say you're used to too many foreign products. Yeah, that's true. This is the mindset we need to change. अब बिहान बिहान सातु खान्छु म अब त्यसलाई कसरी फरेन भन्नु है बिहान बिहान सातु नै खान्छु म होइन 4 स्कुप सातु नै खान्छु ब्रेकफास्टमा अघि त्यही खाएको होइन अब त्यो वे पाउडर यो देशले बनाउँदैन होइन बनाउनु थाले छ अरे बल्ल देखाएको थिएँ मैले somebody is trying to do it रे अस्ति भर्खर एकजनाले म सुनाउँछु अब ल्याइदिनु खाइदिन्छु गर्नु खोजिरहेको थियो तर it was Whey? the extraction of whey from milk is Very a difficult. very difficult process. Yeah, गर्ने पनि सबै I think बाहिरबाट import भएर they package it. I guess. Package मात्रै गर्ने रहेछ. ब्रान्डिङ मात्रै नेपालमा गरेर and then That's true. के एक्स के रहेछ भेट्यो त्यो खानपिन वेबसाइट छ मैले देखाएँ खै हेर्नु त म पनि हेर्नु स्न्याक अन एकपल्ट हेरेर त के रहेछ स्न्याक अनको होइन that's very good packaging Yeah. as well. Yeah, I snack use on that a got lot. स्न्याक अन Now it is found Subway, pharmacy, stores, yeah, तपाईँको department पम्पको साइडमै stores. पाउँछ. Yeah. हजुर. होइन राम्रो हो होइन यो देश यस्तो फेरि अचम्मको छौँ हामी यस्तो पनि छौँ कि जहाँ चाहिँ अब कुनै चक्लेट बेचिन्छ चक्लेट एक्सपायर भयो भने रिप्याकेज गरेर पनि बेचिन्छ होइन यहाँ हाम्रो फेरि अब विडम्बना फेरि त्यस्तो पनि छ होइन एनिवेज कमिङ ब्याक टु दिस के अरे यो आई ह्याड दिस ओके It's an energy bar. यो खासु मैले अलिक माथि जाउँ त एक्स स्न्याक अन राइट इन्ट्रेस्टिङ अनि अर्को चाहिँ कुन चाहिँ ग्रोनोला बार जस्तो अर्को चाहिँ कुन चाहिँ भन्नुभयो Zite. Z-I-T-E. ZITE Yeah. हेरेर चाहिँ इन्स्टाग्राममै सर्च गरेर चाहिँ ZITE भनेर एक्स लेट्स सी इफ यु क्यान फाइन्ड देम एज वेल इन्ट्रेस्टिङ सो उहाँहरू तिनजनालाई चाहिँ वाइ डिड गेट सर्ट लिस्ट देम Like we wanted women entrepreneurs हुन्छ नि अनि हाम्रो लाइक हामीले कनेक्सन र नेटवर्किङमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो सो वी अप्रोच देम एन्ड दे आर भेरी विलिङ टु हुन्छ नि कम अप एन्ड Plus शोकेस they are doing very good अहिले हजुर. पनि, yeah. So I'm sure a lot of entrepreneurs are listening right now. होइन धेरैजनाले सुन्ने हुन्छ होला काठमाडौँ बाहिरबाट पनि धेरैजनाले सुनिरहनु भएको छ होला होइन how can they be a part of the event if they still have time or how can they be a part of the event down the road or maybe on the 10th edition maybe event as in like as in the main event कि as an audience main event right You so you pick can however approach you them want. हजुर
इभेन्टमा I चाहिँ think for this Saturday it's too late. We have already shortlisted त्यो lineup नै आइसक्यो हैन. Okay. I think for next year चाहिँ they can contact us in our Instagram. No, they can be Facebook, part yeah. of the audience. Yeah, though. yeah. They can definitely be a part of it because we're Participate, hosting the event on 18th March at Radisson Hotel. Event starts at 1:30. 1:30. 1:30 p.m. You know, and then they can definitely come in and check it out. Agiko Kurama, I just want to add, YESW is Young Entrepreneurs Summit Women. So there's another event called YES, where it's Young Entrepreneurs Summit, which collaborates all the genders, let's say. No, this will also be like. But this one is specifically Like for women, women. yes. So YSW is for women. And March So- is a month of women, so we're focusing. Of course, So of course. that's why you only see women entrepreneurs. It's not that we're hating on men We have it. or the male other MC. genders. I have to be Okay. very politically correct. Yeah, exactly. अस्ति एउटा कस्तो मजाको आमाको अचार खान्छु म एकदमै धेरै होइन आमाको अचार चाहिँ मेरो Dalle She ta, was- it's like fire, man. हाम्रो लास्ट इयरको किनोट स्पिकरै उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि? मैले I was just Yeah. looking at what you guys were working on last year होइन अनि त्यो एउटा there's so many specific brands that we have run by स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि झन् आमाले नै सुरु गरेको हो कि त्यो ब्रान्ड उहाँको त होइन स्टोरी लाइक सो गुड कि 40 इयर्समा आएर बल्ल बिजनेस Exactly. स्टार्ट गर्नुभयो त्यो पनि हुन्छ नि छोराहरू सबैजना बाहिर अहिले आएर यति राम्रो गर्नुभएको छ कि उहाँको अस्ट्रेलियामा भएको छोरा ब्याक नेपालमा आएर Exactly. ममलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ कि अहिले And she's such a Yeah. good storyteller Yeah, yeah. पनि रहेछ कि like so Yeah. outgoing like खुसी भएर सबैलाई सुनाउँदै के गर्यो भनेर प्लस फेरि मोटिभेटिङ हजुर इनोभेसन चाहिँ जहिले गरे पनि त्यो हुन्छ नि होइन ओके रिस्क भन्ने कुरा वाट यु गाइज थिङ्क अफ टेकिङ अ रिस्क लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वाट इज रिस्क फर यु राजा वान डु यु स्टार्ट वाट इज रिस्क फर यु It's a part you have to take, when you are an entrepreneur, or let's say when you, I don't like using the word entrepreneur a lot. Whenever you're going into business, whenever you're, scaling up, any of that part. However, you should have an appetite for it. That's the biggest thing. You should always know, where your backups are, especially at a time like this. We're in recession right now, officially. The whole world is in recession. You should have something saved. You should have something, to get you by through this period. And it is a vital, very, very vital part of, understanding, when you're trying to start a business or you're trying to become an entrepreneur. किनभने फेल भयो भने के त त्यो पार्ट त एउटा याद राख्नु पर्यो नि फेल भयो भने यु कान म सब कुरा नेपालमा यहाँ ब्याङ्क्रप्सी लहरू छैन अब यो सबै अगेन पोलिसीको कुराहरू आउँछ बाहिर जस्तो चाहिँ अब लेट्स से द प्रेसिडेन्ट अफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प द एक्स प्रेसिडेन्ट he's filed bankruptcy, I think, 7 times or 8 times, something like that. So laws like these would help Nepal, but we're not at that point yet. So डुब्यो भने त फेरि सबै डुब्यो होइन सो त्यो एपिटाइट एउटा चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ द्याट बिङ सेड अब यो क्यालकुलेसन एउटा छ नि यतिसम्म मैले गर्न सकेँ यतिभन्दा अगाडि म जान्छु भनेर खेल्ने र फेरि त्यो डिप्लिट हुने यही नै बिजनेस रहेछ कि होइन हामीले पनि राख्छौँ त्यो एउटा चाहिँ बफर राखेर यो गरे हुन्छ तर फेरि कहिलेकाहीँ तपाईँको घट्छ कहिलेकाहीँ बढ्छ यो सबै कुरा चाहिँ त्यो अलिक मुटो चाहिन्छ भन्छ त्यही रहेछ What do you think risk is since you're in the healthcare sector as a good in mind? Risk is Risks, for me, it's all about perception, how you take it. Either you, कसैको लागि चाहिँ risk is a success. Like if you go there and then you take risk and हुन्छ कसैको लागि चाहिँ like a failure भनेर डराएर you regret it and keep हुन्छ नि त्यो for healthcare को लागि त I think healthcare is a basic need सबैको लागि I think risk भन्दा त्यसमा त risk भन्ने कुरा नि basic need हो you have to do it के you have no other options so त्यही नै हो 2% मात्र सक्सिड हुँदो रहेछ कि होइन only 2% of people who do business succeed 98% fail होइन 98% people fail होइन त्यो कतिजना साथीहरू अहिले जसले सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू मोस्ट प्रब्ली व्यापार गरेर चाहिँ व्यापारमा चाहिँ कतै न कतै चुक्नु भएको छ होला होइन तर फेरि कतिजना साथीहरू हुन्छ जो फेरि होइन यो व्यापार भन्ने कुरा नै हो अरू केही गर्नु अरू भन्ने ठाउँमा चाहिँ व्यापारै गर्ने हो भनेर होइन त्यो बारम्बार लड्ने चाहिँ एउटा चाहिँ
त्यसबाट चाहिँ अब त्यो अन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ एनवाइएफले चाहिँ के भन्छ त एनवाइएफको एउटा धार चाहिँ के छ त अब सिन्स यु आर द प्रेसिडेन्ट अफ द ललितपुर च्याप्टर इटसेल्फ होइन what do you say to friends who are trying to do business or who already have a business? No, I mean, we have a very strong network of our own group. Not just NYEF Lalitpur, but NYEF in general. Like she talked about, there's 11 provinces. Sorry, we're in 7 provinces, 11 chapters, over 700 members. So we have a very strong network of, let's say, मलाई एउटा के काम पर्यो भने बिलासा यो छ यस्तो छ मलाई भोलि के भन्छ यता बुटवलमा के गर्नु पर्यो भने हैन रिजाजी मलाई यो छ एन्ड देन बन्च अफ अदर नेटवर्क सो एकदमै स्ट्रङ नेटवर्क हाम्रो रेगुलर मिटअप्स यो नै त हो नि कम्युनिटी जस्तो हामीले सपोर्ट गरेर एकअर्कालाई कसैलाई गाह्रो परेको छ भने एकअर्काले सेयर पनि गर्छ किन यो चाहिँदो रहेछ हैन अब सेकेन्ड पार्ट जुन अघि उहाँले भन्नुभयो लर्निङको पार्ट छ सो हामीले सधैँ कोही न कोही एउटा भनौँ प्रख्यात बिजनेस हाउस हुन्छ कि तपाईँको पोलिटिसियन हुन्छ कि सक्सेसफुल सोसल एक्टिभिस्ट हुन्छ कि उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ कन्टिन्युसली केही न केही एउटा चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ डोज दिइरहेको हुन्छौँ किन हामीलाई पनि चाहिन्छ त्यो होइन सो ओभरअल एनवाइएफ किन चाहिने किन उ गर्ने भने अर्गनाइजेसनको आफ्नो भ्याल्यु छँदैछ तर पनि हाम्रो सङ्गठन यो पछिल्लो टाइममा जस्तो यसको नेतृत्व जसले लिनुभयो पछिल्लो यो 5-7 वर्षमा उहाँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो फ्रेमवर्क बनाइदिनु भयो कि त्यसले गर्दा मलाई पनि एकदम सजिलो भयो एक्जिक्युसन गर्नको लागि अनि तपाईँले अघि भन्नुभएको अब अन्टरप्रेनर्सहरूलाई हामीले यति गर्न सकेपछि एउटा सपोर्ट ग्रुप जस्तो पनि हुन्छ प्लस एउटा पोजिटिभिटी पनि आउने एउटाको चाहिँ तपाईँको बिजनेस नेटवर्किङ हाम्रो नेटवर्क अघि तपाईँको यो नेपालभरि नै छ नि त तपाईँलाई केही कुरा यता फैलाउनु पऱ्यो उता फैलाउनु पऱ्यो भने अनि यो एकदमै नै हाम्रो यसको ब्रदरहुड अब यसमा के जेन्डर इक्वालिटीको कुरा त आउँदैन ब्रदरहुडै भन्छ ब्रदरहुड नै छ कि सो कुनै बेला मलाई प्रडक्ट यता पठाउनु पर्छ सो इट्स देयर अब यो हुँदा हुँदै पनि बिजनेस त फेल हुनसक्छ तर पनि होइन सो यसलाई एउटा चाहिँ एउटा एडिसन टु योर बिजनेस भन्ने हिसाबमा हामी लिन्छौँ हाम्रोमा ट्रेनिङ्सहरू पनि हुन्छ वी हेभ अदर फ्यु प्रोजेक्ट्स लाइक लिडर्स प्रोजेक्ट भनेर हुन्छ एनएलसी अस्ति के हो त्यो भनेको लिडर्स प्रोजेक्ट भनेको लिडर्स प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो 2 विकको बुट क्याम्प जस्तो लाइक ट्रेनिङ सेसन हुन्छ IB Business School from Canada. The students of startup or students over there come to Nepal. अनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अब फ्रम त्यो केस स्टडीदेखि लिएर स्टार्टअप्सहरूको लागि होल 2 विक्सको बुट क्याम्प हुन्छ द्याट इज ह्यापनिङ इन अप्रिल आई गेस हजुर अप्रिलमा एनएलसी भनेर लिडरसिप प्रोग्राम कन्फरेन्स हाम्रो अस्ति भर्खर इटहरीमा भयो एन्ड एनवाइएफले चाहिँ के गर्छ भने हरेक मेम्बर ग्रुप्सलाई चाहिँ दे गिभ अ चान्स कि सो अस्ति हामी बसेको होटल पनि एनवाइएफकै मेम्बरको हुनुहुन्थ्यो होइन सो वी ट्राई टु प्रमोट इच अदर्स बिजनेसेस एज वेल अनि अब सपोज अब यो होटल इन्डस्ट्रीलाई कि लाइक मटेरियल्स चाहियो अरे अब बिल्डिङको त्यो चाहियो अरे सो वी आर कनेक्टेड विथ इच अदर इजिली के हाम्रो एप पनि छ एनवाइएफ को एप पनि त्यसले पनि इजी बनाउँछ टु कनेक्ट इच अदर सो जो एनवाइएफमा मेम्बर छ उसले त पायो त्यो त छँदैछ मैले त्यो त बुझिसकेको कुरा भयो होइन कतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ जो एनवाइएफ त कतिजनालाई थाहा नै छैन होला पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ होला होइन कतिजना साथीहरूलाई त कसरी चाहिँ अब यहाँ यो नेटवर्क ट्याप इन गर्ने होइन त्यो पनि सोचिरहनु भएको छ होला होइन भेटिङ प्रोसेस चाहिँ के छ त त्यो पनि त छ होला आइएम स्योर कतै न कतैबाट सबैजना त मेम्बर बन्न पाउँदैन होला 600 जना मात्र छ 700 जना मात्र छ भने होइन त्यो लिसनरलाई चाहिँ के भन्ने हु वान्ट्स टु स्टार्ट अ बिजनेस टुडे होइन तपाईँको बिजनेस युनिक छ तपाईँको बिजनेस चाहिँ तपाईँ आफूमा चाहिँ एउटा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा क्षमता छ र हामीलाई तपाईँले एप्लिकेसन पठाउँदाखेरि त्यो कुरा रिफ्लेक्ट भयो भने हामीले डेफिनेटली तपाईँलाई लिन्छौँ जस्तो यो कुरा चाहिँ धेरैचोटि आएको छ कि इट्स ओन्ली बिग बिजनेस हाउसेसहरूको ग्रुप यो त्यो भन्ने बिग बिजनेस हाउसेसहरूको ग्रुप भनेको इयो हो YPO होइन एनवाइएफ भनेको त होइन छ तपाईँको चाहिँ एउटा 2000 करोडको टर्नओभर गर्ने कम्पनी पनि छ र मेरो जस्तो होइन अलिकति सानो टर्नओभर गर्ने कम्पनी पनि छ सबैलाई अपर्च्युनिटी छ सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको बिजनेस युनिक हुनु पऱ्यो तपाईँले त्यो कुरा रिफ्लेक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो एन्ड वी ओन्ली हेभ मेम्बर्स हु हेभ रनिङ बिजनेसेस सो एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न जुन इन्डस्ट्रीमा कति टर्नओभर गर्यो के गर्यो त्यो कुरा पनि हामीले अलिअलि हेर्छौँ होइन सो should not have political background to एउटा हो we have few criteria yeah but then again we like I said we have members that are just starting out like हाम्रैमा हुनुहुन्छ हाम्रो बिए नेपाल भन्ने एउटा एपको we have 2 sisters Shraddha and Shreya last year they were also in YESW को startup corner मा and then it's a very new concept for Nepal, no? Like a dating app. The पनि बिहाको
So त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ, then we have big industrials and big industry houses as well. And plus अहिलेको aspiring entrepreneurs चाहिँ we are doing such events like YESW जसमा चाहिँ उहाँहरू आफै अब registration गरेर आउनु भएर they can learn, they can network हुन्छ नि. They can And the majority of the crowd that comes in are students from colleges and schools. So they get an idea of what NYEF is about and what all we can do. And these events, I think they're like one every other month, no? Some sort of major event that goes on. Luckily, we got to do this. Lalitpur chapter got to host YESW. So, 3 days ago, we were at NLC in Italy. हाम्रो National Leadership Conference भन्ने त्यसको I think a month अगाडि उसमा रूपन्देहीमा YES भन्ने त्यो थियो. So it's there's a lot of these workshops going on. Plus you don't have to be NYEF को member नै to connect to get all this facility के. अब हाम्रो startup committee भनेर right last year मात्र start गर्यो हैन. त्यसमा चाहिँ like usually नेपालको सबै च्याप्टर्सहरूको आफ्नो आफ्नै कमिटी फर्म गरिसक्यो हामीले. सो ठाउँ स्टार्टअप्सहरू दे कनेक्ट हुन्छ नि एउटा एकदम सानो खालको इभेन्ट गरेर जस्ट टु सेयर वाट दे आर डुइङ हुन्छ नि फर ओभर कफी यस्तो पनि भइरहेछ क्या आजकल. सानो सबैजना स्टार्टअप्सहरू नि यत्तिकै ऱ्यान्डमली भेट्ने एन्ड देन आफ्नो बिजनेसहरू सेयर गर्ने हुन्छ नि त्यो मात्रै पनि भइरहेछ. प्लस अहिले हामीले कस्तो इभेन्टहरू भने अब लास्ट विक जस्तै हामीले दिलीप अग्रवालसँग एक्सिलरेटिङ प्रोग्राम भनेर जसमा म पनि इनरोल गरिरहेको छु अहिले होइन वर्ल्डिङको. उहाँले चाहिँ त्यसमा NYEF को मेम्बर मात्रै हुनुहुन्न कि अरू स्टार्टअप्सहरूले पनि जोइन गर्नुभएको छ. सो हाउ टु एक्सिलेट योर बिजनेस भनेर त्यसमा पनि उहाँहरूले पार्टिसिपेट गर्न मिल्छ होइन. द्याट्स नट ओन्ली फर NYEF मेम्बर्स. हामीले जति पनि इभेन्टहरू लिएर आइरहेछौँ नि त्यो NYEF को मेम्बरलाई मात्रै छैन कि एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू हुन्छ बाहिरको युनिहरूसँग होइन. दे क्यान एप्लाई. हामीले चाहिँ जहिले पनि अलि राइट विथ लिडर्स प्रोजेक्ट नेक्स्ट इभेन्ट चाहिँ हाम्रो त्यो छु पार्टिसिपेट गर्न मिल्छ. सो अनि प्लस हामीले मेन्टरसिपहरू पनि दिइरहेको छ नि त. स्टार्टअप अवार्ड्स भयो लास्ट फ्यु मन्थ्स ब्याक मात्रै. आई थिङ्क त्यो मैले बिर्सेँ त्यो आइटी कम्पनीको नाम वाज द विनर स्टार्टअप अवार्ड्स वेदा वेदा अर्को उहाँले जित्नु भएको कारोबार एप. या इट्स भेरी गुड. अहिले कारोबार एप भनेर आइरहेको छ होइन. या दे वन द स्टार्टअप अवार्ड्स. अनि त्यति बेला पनि इच स्टार्टअपलाई नै मेन्टर्सहरू नै असाइन गरेको थियो क्या हामीले. सो होल 1 मन्थको इभेन्ट थियो. हरेक विक चाहिँ उहाँहरूलाई मेन्टरसिप गरेर सो फाइनल राउन्डमा चाहिँ उहाँहरूले जित्नु भएको थियो होइन. सो मेन्टरसिप पनि प्रोभाइड गर्छौँ. इन्ट्रेस्टिङ. मलाई चाहिँ इट्स अलवेज इन्ट्रेस्टिङ वेन आई हेभ फ्रेन्ड्स ओभर होइन. अनि मलाई मेरो लिसनर्सलाई चाहिँ जो लिसनरले NYEF कहिले सुनेको छैन त्यो लिसनरलाई चाहिँ बुझाउन रमाइलो लाग्छ कि होइन. जसले बुझिसकेको छ फुल फर्मै हामीले भनेको छैन होला. It's Nepalese Young Entrepreneurs Forum. एक्स वेबसाइट खोल्न न एकपल्ट होइन. मलाई अप्लाई गरोस् भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन. कस्तो हुन्छ भने विराटनगर च्याप्टर प्रेसिडेन्ट आउनुभएको थियो यहाँ मेरोमा होइन. मेरो मिल्ने मित्र पनि हुनुहुन्छ होइन. के अरे वेद एप अघि नै भन्नुभयो होइन. वेद एपको को फाउन्डर आई बिलिभ होइन. निर्देश पनि आउनुभएको थियो होइन. धेरैजना साथीहरू आउनुभएको छ होइन. अनि जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो सेन्स अफ एउटा कम्युनिटी मैले पेलिरहेको छु कि होइन. जहिले पनि whenever I have conversation it's the same thing that I have been hearing from you as well होइन. all three of you होइन. सो त्यो चाहिँ अरूमा पनि पुगोस् भन्ने चाहिँ मलाई त्यो ऊ छ क्या होइन. एक्स अप्लाई भनेर कता रहेछ वेबसाइटमा खोज त. Become a member. There you go. ल ओ त्यही बिकम मेम्बरमा प्रेस गर त. एक्स त्यहाँ हो राइटमा छ होइन. सो this is something that I want my friends who are listening right now जसले सुन्दै हुनुहुन्छ होइन go for it होइन. त्यो सेन्स अफ कम्युनिटी त्यो नेटवर्क मलाई जमानामा एकजना साथीले भन्नुभएको थियो कि होइन द्याट your network is your net worth भनेर होइन. र 15 वर्षमा मैले पैसा कमाइन होला तर मैले साथीभाइहरू कमाएको छु होइन. एन्ड आई बिलिभ द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ मिलाएर. सो saying that, do you believe, how much do you believe in that, what I just said? Networking, how big of a role does that play in your life today? Absolutely. It's I think one of the major things. One part of my work is hospitality, so networking is definitely big. And अस्ति भर्खरै we were having a conversation. कहाँ थियो मैले बिर्सेँ. मान्छेले जस्तो एउटा सानो इक्जाम्पल कि यो जब अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ जब साइट भन्दा पनि बाहिर पनि त्यो रेफरेन्सबाटै चाहिँ मान्छेले काम पाउँछ नि होइन. नेटवर्किङबाटै पाउँछ. सो स्पेसली बिजनेसमा पनि मलाई त्यही लाग्छ होइन.
So networking is definitely important. Same. Like I'm also in the hospitality industry, so network connections, science. Even if you have to do a small thing, koi manche cha bhane easily it'll be done. A banking ma koi cha bhane ke kaam gardi bhayihalcha. So it's very important to have a network. And NYEF ma value kasari line bhanne pani it depends on the members. Events haru bhayihalcha, how you take the value out of it, it depends on the members. Elaborate this. If we organize such events and हामीले learning events पनि हरेक month एउटा न एउटा गरिरहेको हुन्छ अब त्यसबाट हाम्रो experience sharingहरू पनि हुन्छ हैन सो त्यो experience sharingबाट कसरी learn गर्ने त्यो it depends on the members and we also get complaints that value पाएन कसैले but किन पाएन त्यो पनि त difference हुन्छ नि तपाई सबैलाई you cannot हुन्छ नि सबैलाई like you can't just sit on the table and expect people to come talk to you. Let me put it this way. It's like the gym. Right, you gotta use it. And it's like monetary value ma matra pani hernu bhayo ke huncha ni like because experience wise अब तपाईले के learn गर्नु भयो त्यो wise पनि एकचोटी हेर्नु पर्छ. You were saying yeah, networking ले नै like right previously म चाहिँ a very introvert person हैन. Very true. Yeah. NYEF मा आएर like I have known to so many like-minded people where I share हुन्छ नि मेरो business related or even personal problem के so कति हुन्छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ it helped me so much के to grow me personally, not in my business as well, to grow me personally. अब NYEF मा नभए I wouldn't be here. Yeah, exactly. Same here. That's why. So at least it's pushing me. It's pushing me through हुन्छ नि मेरो challenges. I think they're doing an amazing job, you know. Yeah. Both of them were very scared but now it's like, you know, it's perfect. Well, I hope the coffee is good. Yeah, thank you so much. Right now, मलाई चाहिँ I love talking about the positive aspects of the society हैन अब नेगेटिभ हेर्ने हो भने त्यो हजारौं छ के हैन कोही व्यक्तिको बारेमा केही भन्नु मन छ भने नराम्रो कुरा छ भने भन्दै नभन्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई हैन राम्रो छ भने भन्ने बरु छैन भने नभन्ने हैन अब देशको पनि त्यस्तै लाग्छ कि नराम्रो कुरा कति गर्ने यसो दायाँ बायाँ हेर्यो भने नि होला टन्नै छ हैन राम्रो पनि छ खोज्यो भने टन्नै छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन Again, coming back to business, because I believe that's something that's going to flourish in the coming years. NYEF ma आजको दिनमा अब अघि नै स्टार्टअप्सको कुरा गर्दाखेरि पनि दुई तीनवटा स्टार्टअपहरूको नाम तपाईले लिनुभयो हैन अहिले शनिबारको हाम्रो कार्यक्रममा पनि हामीले of course will see the women entrepreneurs as well हैन अरु के कुरा चाहिँ आउँदै छ जस्तो लाग्छ or what are the things that need to happen when it comes to innovation, when it comes to businesses, if you have to elaborate something अरु के चाहिँ आउन बाँकी छ जस्तो लाग्छ या आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो देशमा कस्तो खाली व्यापारहरू आई थिंक आईटी मा फ्लरिश हुन एकदमै बाँकी छ नेपालमा हैन अब अहिले हाम्रो अपकमिङ नेक्स्ट फेजको यो हाम्रो प्रेसिडेन्ट चाहिँ वुमेन नै हुनुहुन्छ साराजी उहाँहरूले पनि अहिले तविसी नेपाल भन्ने एउटा अनलाइन प्लेटफर्म खोल्नु भएको छ ई-कमर्स प्लेटफर्म हैन सो ई-कमर्समा चाहिँ आई थिंक देयर आर मेनी प्लेसेस टु भेन्चर आउट नयाँ यङ एन्टरप्रेन्योर्सहरूले अनि अल्सो आई थिंक इन्फ्लुएन्सर्सहरूले पनि यस्तो राम्रो गरिरहनु भएको छ एन्ड दे हेभ लाइक हुन्छ नि इन्फ्लुएन्सर थ्रु पनि आई थिंक दे हेभ लट अफ पोटेन्सियल सोसियल मिडिया थ्रु पनि सो आई थिंक IT is the main thing अहिले IT is something that we can focus on. कति प्रतिशत थियो मोबाइल फोन चलाउने इन्टरनेट एक्सेस भएको एक्स हेर त हाम्रो देशमा 76 थियो हैन लास्ट टाइम I think it's 90 to 91%. No, I think त्यो त युजर्सहरु भयो एक्सेस टु 75 प्लस नै थियो कति थियो रे 75% भन्दा बढी नै थियो को आउँदाखेरि कन्भर्सेसन भएको थियो आई कम्प्लिट फरगट सो 75% अफ पिपल हेभ एक्सेस टु द इन्टरनेट आजको दिनमा हैन इन्टरनेटबाटै इन्टरनेटमा नै धेरैजना फोकस भएर चाहिँ व्यापारहरू खोल्दै हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यसको मतलब आजको दिनमा हेर्दाखेरि हैन तपाईँको व्यापारको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि हैन इभन विथ यो हेल्थ केयर बिजनेस हैन आई बिलिभ द्याट्स हाउ आई नो यो बिजनेस टु हैन हाउ आर यु इनोभेटिङ इन यो बिजनेस Innovating as in we are focused on very patient-centric service हैन अरु भन्दा हामी के कुरामा डिफरेन्ट छौ भन्दा we focus on providing personalized service from when you enter to our premise एउटा कोही न कोही असिस्ट गर्न is always there for you के आएर from entering त्यो अरु हस्पिटलहरुमा जान जस्तो you like keep on searching हुन्छ नि कुन डिपार्टमेन्ट कहाँ छ कहाँ के गर्ने हामी कहाँ चाहिँ personalized service चाहिँ we are trying to give that Plus, about technology ko kuraba गर्दाखेरि you can book your appointment through website. We are also focusing on our second phase मा चाहिँ हामीले app पनि ल्याउने plan गरिरहेको छ. So telemedicine is all app through या message through या फिर you don't have to come to
clinic to take your reports होइन सबै मोबाइलमा आउँछ एभ्रिथिङ इफ यु वान्ट इमेल पनि पठाउन सक्छौँ हामीले वी प्रोभाइड इमेल मेसेज थ्रु आउँछ सबै नोटिफिकेसन्सहरू या द्याट्स हाउ वी आर युजिङ technology in our business as well. That's fantastic. Yeah. That's fantastic. Restaurants, man, Razai. अघि नै यो आफै भनिसक्नु भएको छ होइन यो हरेक 2 घरपछि एउटा रेस्टुरेन्ट एउटा क्याफे छ भनेर होइन What do you think is going to happen in the coming few months, few years? I think the palette is changing, especially and there's a mix. Like हाम्रो कल्चरसँग पनि मिक्स हुन्छ मैले अस्ति पनि एउटा प्रोग्राममा यही भनिरहेको थिएँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि तिमीले घरमा बुवा आमालाई चाहिँ थकाली खान जाउँ भनेर भन्यो भने चाहिँ दे बी लाइक व्हाट दाल भात गएर बाहिर खाने and now look around you know there's like millions of and there are most एकदमै चलिरहेको थकाली फुड छ सो प्यालेट चेन्ज हुन्छ मान्छेको अब त्यो खाने जुन हाम्रो कुजिनको टेस्टहरू अलिकति भनौँ न बढ्दै जान्छ सो यो मल्टी क्विजिनहरू भन्दा पनि अलिकति स्पेसिफिक तपाईँको चाहिँ फ्लेभर के भन्छ होला स्पेसिफिक होइन क्विजिनमै जान्छ स्पेशालिटी रेस्टुरेन्ट्स नै आउँछ होला अहिले देयर आर मेनी पिपल हेल्थ हुन्छ नि लाइफ हेल्थ कन्सियस पिपल हजुर तर ओभरअल इन जनरल अघि तिमीले भनेको कुरामा आई वाज जस्ट थिङ्किङ नेपालको इकोनोमीमा अब के गर्ने के आउँछ भन्दा यो नेपालमा सधैँ एउटा ट्रेन्ड हुने रहेछ कि अर्ली 90s मा कार्पेट भयो होइन एभ्री वान्स अ कार्पेट एक्सपोर्टर त्यसपछि आएर भनौँ द मेजर बिजनेस वाज द्याट बिकज हाम्रो त्यो टिबेटन ह्यान्ड वोभन कार्पेट्स भनेर एकदम फेमस थियो एकदमै सो वी वर अल्सो इन द्याट बिजनेस अनि त्यसपछि आएर पश्मिना भयो एन्ड देन पश्मिना बिकेम बिग त्यसपछि आएर आई थिङ्क बिचमा यो जग्गा सग्गाको भर्न थालेपछि एभ्री वान बिकेम अ ल्यान्ड होइन सबैजना दलाल बन्यो सरी ब्रोकर बन्यो अनि त्यसपछि अब अहिलेको अहिले यो कन्स्ट्रक्सन फेजमा छ सो देयर सो मेनी पिपल टक अबाउट हाउ मेनी सिमेन्ट फ्याक्ट्रिज देयर आर एन्ड अल अफ द्याट सो नेपाल अलवेज हेज द्याट वान थिङ वेयर एभ्री वान एकजनाले एउटा कुनै सक्सेसफुल देख्यो भने सबैजना त्यसमा लाग्ने सबैजना नेताजी भन्छन् अब त्यो त भन्नै पर्यो नि And right now, I think online business is also अनि भेरी सिमिलर प्रडक्ट्स मैले अघि पनि भने सुरुमै अब त्यो नेपाली ह्यान्डिक्राफ्टकै मात्रै जस्तो अब म अस्ति एउटा स्याटरडे स्टलमा गएको त्यही मास्क त्यही यो होइन डिफ्रेन्ट ब्रान्डिङ गरेछ अलिकति डिफ्रेन्ट गरौँ अलिकति चेन्ज गरौँ अब त्यो कुरा आई थिङ्क यो अहिलेको जुन अघि तिमीले भन्यो इन्टरनेटको पार्टले गर्दाखेरि वेआर सो एक्सपोज टु द वर्ल्ड सो त्यो आउँछ कि आउन आइ पनि रहेछ तर फेरि सबै कुरा घोलेर चाहिँ त्यही 2% मै आउँछ कि there's only 2% of people that become successful. Yeah. Resilience भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदमै छ हाम्रोमा होइन र आफै भनौँ न आई सेयर दिस वेन आई हेड अ फ्यु अन्टरप्रेनर्स होइन एकदमै के भन्छ त्यसलाई भेन्चर क्यापिटलिस्ट साथीहरू आउनुभएको थियो मेरोमा होइन 4-5जना आउनुभएको थियो अनि उहाँहरूसँग बसेर धेरैजना आउनुभएको थियो अनि उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ यही कन्भर्सेसन भइरहेको थियो कि होइन एउटा व्यापार खोल्नको लागि मैले त कोभिडमा सुरु गरेँ वेन एभ्रिथिङ वाज गोइङ रङ आई हेड स्टार्टेड अ बिजनेस होइन हो त साँच्ची होइन हजुरको पनि त सुवा पनि त कोभिड टाइममै स्टार्ट गरे हो नि त नि होइन त्यो कोभिडले आई बिलिभ सबैजनालाई धेरै थोक सिकाए पनि जस्तो लाग्यो कि होइन अझ रेजिलियन्ट बनाए जस्तो पनि लाग्यो कि होइन वाट डिड यु डु विथ यु बिजनेसेस त्यतिखेर आई स्टिल रिमेम्बर यु वान्टेड टु गो अन चेनको हिसाबले चाहिँ जाने भनेर चाहिँ मलाई त्योभन्दा अलिक अगाडि सेयर गरायो कि त्यही टाइममा सेयर गरेर सबै बन्द गरिदियो लगभग धेरै नै No, I mean it was. Thankfully, I have other verticals of work, so त्यसले गर्दा यो उ भएन. तर it was an eye-opening experience, definitely, because you got. I mean, and I had a baby at that same time. I had my child. I had like this time to refocus on life and look at everything, plus worried. So I think it was a good time. त्यसको impact तपाईको चाहिँ अहिले देखिरहेछ कि मान्छेले 2-3 वर्ष चाहिँ नेपालीले झेल्यो अहिले हाम्रो इकोनोमीको एउटा यो पोइन्टमा पुग्नु कोभिड पनि हो यो 2 इयर्सको चाहिँ तपाईँको ब्याकलग सबै अहिले आइरहेको सो अगेन होपफुली इफ पोलिसिजहरू राइट भयो भने ठिक होला नत्र भए चाहिँ अहिलेको टाइम चाहिँ अलिकति ब्रेस योरसेल्फ नै छ यो
अहिले जुन गभर्मेन्ट छ होइन अब गभर्मेन्ट अब आज एउटा छ है फेरि भन्न सकिन्न होइन फेरि अब अर्को 2 हप्तापछि के हुन्छ भनेर होइन अघि नै भने जस्तै एकजना नेताजीलाई भेटेर आयो अब अहिले नेताजी नै हुनुहुन्न भनेर हामी टिमै गएको थियौँ तस्बिर देखाएको थिएँ मैले होइन अब त्यो समयको कुरा हाम्रो देश यस्तै नै चलिरहेछ होइन अहिले यो समय चाहिँ लिस्ट आई गेट टु सी दिस होइन इट्स अ फ्यान्टास्टिक टाइम फर द नेताजीज एन्ड पिपल इन पावर टु मेक श्योर द इकोनोमी works for the benefit of the not just people in business but the general public as well हैन सबैको बेनिफिटको लागि चाहिँ अहिले गरेर देखायो भने अर्को चुनावमा मान्छेले स्योर भोट हाल्छ हैन त्यही हेरेर नै गर्ने हो हैन मान्छेले बिर्सिँदो रहेछ कि 3-4 हप्तामै सबै कुरा बिर्सिँदो रहेछ हैन तर तिमीले यो भने नि म के भन्छु भने हाम्रो कन्ट्रीको मेजर रिक्वायरमेन्ट नै इकोनोमिक ग्रोथ हो कि म पनि यो पछिल्लो टाइममा एनवाइएफमा एकदमै एक्टिभ हुनुको मेरो एउटा वान अफ द बेसिक रिजन्स वाज अब यहीँ बस्यो राइट वे हियर आई हेभ माई किड हियर होइन अब अरू कतै जानु मिल्दैन होइन लकिली वी हेभ वे अन द्याट लेभल वेयर वी क्यान स्टिल सस्टेन इभन इफ द बिजनेसेस आर गोइङ ब्याड यु नो अर ट्राई फर समथिङ न्यू वी डोन्ट हेभ टु प्याक आवर ब्याग्स एन्ड लिभ बट द रेस्ट अफ द कन्ट्री हेज द्याट तपाईँ एयरपोर्ट जानुभयो भने इट्स सच अ साइट you know त्यो टोपी लगाइदिएर चाहिँ त्यो झुन्डमा मान्छेहरू बाहिर गइरहेछ काम गर्न अब यो उनीहरूलाई यहाँ काम दिने कसले पहिलो कुरा सरकारले मात्रै हो त सरकारले त पोलिसी बनाउने हो फेभरेबल बाटो बनाउने हो ठाउँ बनाउने हो तर त्यो सबै त बिजनेस हाउसेसहरूले गर्ने हो नि त अनि यो एउटा पार्ट मलाई एकदमै क्लिक हुन्छ मैले सधैँ अरू बेला पनि कुरा गर्दा म भन्छु हाम्रो यो अहिलेको एज ग्रुपमा हामी जसले गरिरहेछौँ हामीले नगर्ने हो भने त कसले गर्ने त इन्भाइरोमेन्ट पनि हुनु पर्यो त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि गभर्मेन्टले क्रिएट गर्नु पर्यो प्लस अघि हामीले अन्टरप्रेनर्सको च्यालेन्जेसहरूको कुरा गऱ्यो नि त्यति बेला ह्युमन रिसोर्स नै वान अफ दि हुन्छ नि एकदम मेजर च्यालेन्ज पनि होला कि अन्टरप्रेनर्सको सिन्स पिपल आर माइग्रेटिङ नि त बाहिर कति फर वर्क हुन्छ नि त्यसले गर्दा हामीलाई राइट म्यान पावर पाउन पनि गाह्रो भइरहेको वान अफ दि हजुर प्लस अब हाम्रो इकोनोमीमा एउटा चाहिँ राम्रो स्यालेरी दिएर राख्ने भने कति तिमीले काठमाडौँमा आजको दिनमा 50,000 स्यालेरी खाएर कसरी काठमाडौँमा बस्न सक्छ यु नो इट्स अ भेरी डिफिकल्ट थिङ राइट 50,000 नै इफ यु हेभ अ फ्यामिली इट्स इम्पोसिबल एउटा चाहिँ आई थिङ्क 6-7 इयर्स अगो एउटा आर्टिकलमा कान्तिपुर केमा चाहिँ 4जनाको परिवार पाल्नका लागि होइन ग्यास एउटा महिनाको मासु 4 चोटि महिनाको हप्तामा ओन्ली अन विकेन्ड्स त्यसो गर्दाखेरि इट वाज लाइक स्कुलको फिस सबै गर्दा 40,000 45,000 कति आएको whereas our basic salary is much lower than that. Of course. So there's a lot of problems and यो सबै फेस गरेर हामीले चाहिँ मान्छे रिटेन गर्ने ह्युमन रिसोर्स रिटेन गर्ने जुन रिचाजीले भन्नुभयो होइन त्यो त प्र्याक्टिकलै छैन नि जोसँग छैन उसले त सधैँ होइन त्यहाँ गएर म 1 लाख कमाउँछु त्यहाँ गएर 2 लाख कमाउँछु भनेर त तपाईँको नेपालमा बस्दै बस्दैन सो अब वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस नै त्यो पनि जस्तो लाग्छ मलाई गभर्मेन्ट व्यापारी होइन व्यापारीलाई चाहिँ काम गर्न दिनु पऱ्यो होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ इन अ सेन्स चाहिँ रोजगार चाहिँ बढावाको लागि चाहिँ व्यापारीले चाहिँ रोजगार चाहिँ मजाले चाहिँ दिन सक्यो भने कोही पनि विदेशी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन त्यही त अब अहिले त हाम्रो सबभन्दा ठुलो एक्सपोर्टै जुन अघि हामी कुरा गरेर थियौँ के बनाउने नेपालमा के होइन नेपालको प्रोडक्सन के हो भन्दाखेरि त ह्युमन रिसोर्सै हो नि हामी त मान्छे होइन अब यसैलाई पनि यही त अब पार्टमा चाहिँ स्किल लेबर गरेर पठायो भने वाइ नट because there are countries that do that. Philippines is known for sending, you know, nannies and housemaids, and Vietnam is there. These countries are coming up. And surprisingly, Nepalis are preferred all over the world because of our hospitality. Nepalis, they're very hospitable. And त्यसैलाई नै एक्सपोर्ट गर्ने हो भने त्यो पार्टमा पनि अलिकति रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू अलिकति कडा गरेर चाहिँ इन्स्योर द्याट यु नो दे आर गेटिङ द प्रपर वर्क दे आर गेटिङ पेड स्पेसली अस्ति यो कटारको कुराहरू आयो कति होइन इट्स भेरी स्याड सिक्युरिटीको कुरा होइन आई कम्प्लिटली एग्री एन्ड देयर निड्स टु बी मोर त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने म जो व्यापारीसँग नि बस्दाखेरि मैले के रियलाइज गराएको छु भन्दाखेरि होइन मेजोरिटी है फेरि सबै चाहिँ भन्दिनँ म होइन मेजोरिटी चाहिँ अनएयर अफेयर बस्दाखेरि चाहिँ सबैको चाहिँ आफूले जसलाई इम्प्लोइमेन्ट दिइरहनु भएको छ परिवारको रूपमा चाहिँ हेर्नु हुँदो रहेछ कि होइन मेरो फ्यामिली मेम्बर्सलाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी चाहिँ अब सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै दिन सकौँ होइन त्यसको मतलब व्यापार बढ्यो भने त धेरै दिने हो त भनेर एकजना साथीले भन्नुभएको थियो होइन त्यो पनि एकदम सही कुरा थियो होइन अब आशा गरौँ होइन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कमिङ ब्याक टु स्याटरडे एनी मोर जिस्ट द्याट यु गाइज वान्ट टु गिभ टु एभ्रीबडी हु आर लिसनिङ राइट नाउ किनभने let's release this podcast today if possible as a release so that we give them a boost. All right, thanks. So anything else that you want to add on Saturday? कोही साथीहरु आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ
So this year, something different we are having is like usually the lunch program until it's about 1:30 दिन start गरे. We have a dinner program, and then we have a concert. Concert as in we have 2 singers, Suraksha Malla र Avishkar जी हुनुहुन्छ. And then we have one b-boying group to at least हुन्छ नि अलिकति हाम्रो like यो कन्फरेन्सहरु मोनोटोनस हुन्छ नि त. फर्मल इभेन्ट थ्रु हुन्छ नि त्यो कति मान्छेहरूलाई होल डे फर्मल इभेन्ट गरेर अनि लास्टमा चाहिँ लाइक ह्याप्पी मुडमा या एन्ड गर्न पाउँछ. And then we have one section where we are recognizing 5 women from different industries. So त्यो चाहिँ को हो नभनौँ अहिले हैन. We are featuring them in Wow magazine as well. Yeah. Okay, that's really good to know. अब यो डिजिटलबाटै सुरु गरौँ न. म टिभीको मान्छे है फेरि पहिला के अरे डिजिटली कता कता हेर्न सक्नुहुन्छ. Can friends watch this digitally? Yeah, we are going live on Facebook. Okay, NYEF को पेजमा. Right. And AP1 as well. Okay, and on AP1 as well. Okay, म आउँदैछ टिभीमा हैन. टिभीमा नै आउँदैछ हैन. Perfect. 9th Young Entrepreneur Summit Women हैन. मलाई यो YESबाट मन पर्यो के हैन. YESW भनेर हैन. That's very beautiful. All right, awesome. I'm a part of this as well, so it's going to be pretty fun. मलाई आइटनेरी आउँछ होला छिटै भन्ने मैले आशा गरेको छु. So the registration links are in our like Instagram and Facebook pages. त्यहाँ गएर register गर्नुभयो भने it'll be. So friends anybody can join in. Any age, any age group, anyone can join. How many people are you guys expecting? 150 to 200 people. हजुर. Okay, अब अलि धेरै आउनुहुन्छ होला हैन यहाँबाट हैन. Hopefully. Hopefully. Sanjay will attract 100 people. So this women event भन्दैमा usually like women participants हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ हैन. This is not only for women पनि कि यो इभेन्टमा usually जहिले पनि 30 to 40 participants मेल पनि हुन्छ कि यहाँ. अब त्यहाँ आउनु हुने भनेको वर्किङ प्रोफेसनल्सहरू या स्टार्टअप्सहरू स्टुडेन्ट्सहरू अन्टरप्रेनर्सहरू हुन्छ हैन. अनि खालि वुमेन इभेन्ट भन्दा साथ वुमेनहरूले मात्रै रजिस्टर गर्नुपर्छ भनेर सोध्छ. त्यस्तो चाहिँ हैन है. दिस इज फर एभ्री वान. त्यही हो खालि हामीले वी वान्ट टु रेकगनाइज एन्ड हाइलाइट वुमेन अन्टरप्रेनर्स भनेर यो समिट मात्रै गर्न खोज्या हो. इट्स फर बेसिकली इट्स फर अल. मैले ठ्याक्कै एउटा सोधिहालेँ होइन. यही कुरा अरू च्याप्टर्सहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ देशैभरिको. अब धेरै ठाउँमा हुन्छ विराटनगर, जनकपुर, सुनसरी, वीरगञ्ज, चितवन होइन, पोखरा, कैलालीमा पनि रहेछ, सुर्खेतमा पनि रहेछ होइन. सो उता पनि गर्ने प्लान राख्नु भएको छ यसलाई. दिस इयर चाहिँ हामीले यो नेसनल इभेन्ट भनेर काठमाडौँमा मात्रै गर्न खोज्यो. न त लास्ट इयर चाहिँ विराटनगर एन्ड वीरगञ्जमा पनि भएको थियो. त्योभन्दा पहिला रिजनल चाहिँ रूपन्देहीबाट स्टार्ट भयो 2019 मा. 2019 मा चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको थियो हैन. Every year like chapters take on different events के. Because अस्ति यो इयरको I think last year हाम्रो मोटर र्याली पनि भयो where we promote domestic tourism. मुस्ताङ गएको कता हैन. मोटर र्याली पनि भएको थियो. So every chapter takes on one events के, so that it's easier to at least राम्ररी कोअर्डिनेट होस् भनेर. अरू कता हुन लाग्छ जस्तै अब यति धेरै सहरको नाम त लियो हामीले हैन. अरू अब ललितपुर वाज द लेटेस्ट वान. दिस इज द नेशनल वान. यो इयर चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै हुन लाग्यो. हैन मैले सोधेको चाहिँ यो त मैले बुझिहालेँ हैन. मैले भने चाहिँ अब NYEF अरू कता कता कुन सहरमा चाहिँ जाँदैछ त. अरू च्याप्टर्सहरू चाहिँ कता कता खुल्दैछ त. यसको केही छ? त्यो चाहिँ अहिले भन्नु मिल्दैन. अलिकति हजुर. ए ओके. We are planning हजुर few cities मा चाहिँ we are planning. हैन किनभने अब कतिजना साथीहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला अहिले हैन. अब मेरोमा पनि खोलौँ त भनेर कतिजना साथीहरूले सोचिरहनु भएको छ हैन. त्यसको लागि अप्रोच गर्नु भएको छ धेरै सिटिजहरुबाट. अब झापाहरू यताबाट अप्रोच आइराको छ. We are looking for हुन्छ नि अलिकति ब्याकग्राउन्ड रिसर्च सबै गरेर and then vetting process चाहिँ चलिरहेको छ त्यसको मतलब. त्यहाँबाट जाउँ नि त हैन. The organization is very strong. We have a vision to open 17 chapters around Nepal within 2025. And NYEF is instituted by FNCCI 2003 so FNCCI को sister company भनौँ. National Governing Council का president पनि आज आउने कुरा थियो हैन. तर अब त्यो अलिकति मिलेन. उहाँ कताबाट किन्नुभयो रे? वीरगञ्जमा हुनुहुन्छ. वीरगञ्जमा हुनुहुन्छ. इभेन्टको लागि उतै बस्नु पर्ने भयो. नेक्स्ट टाइम we'll try to see हैन. अब उहाँसँग नि धेरै कन्भर्सेसन गर्नु मन छ मलाई पनि. Done. Thank you very much for your time. Anything that I've missed out, feel free. Please, Raza, anything you want to add today? अघि ट्रेन्डको कुरा गरेको थिएँ नि मैले. सबैले पडकास्ट स्टार्ट गर्नुभयो नेपालमा यही हो क्या प्रब्लम. No, I'm kidding. It's a good competition and I think you're on top. And I really commend what you've done.
थ्याङ्क यू सो मच मैले त्यसै मैले इनोभेसनमा आएको थिएँ कि होइन इनोभेटिभ कुरा गर्नलाई त्यही त मैले भने होइन 2% मात्र ठिक छ भनेर होइन सो इनोभेसन गर्नको लागि कसै न कसै सुरु गर्नुपर्छ कि होइन नेपालमा सबैले मलाई 99% अफ द पिपल हु आई टक्ड विथ एट द्याट टाइम कोभिडको समयमा होइन जब कालो अँध्यारो डुम थियो होइन त्यतिखेर 99%ले मलाई नगर डुब्छौ होइन तिमीले जति पैसा तिमीले थाँती राखेको छौ बचाएर होइन त्यो एफडीमा राख बरु अझ राम्रो हुन्छ होला भनेर भनेका थिएँ होइन I wasn't one of them. यु आर नाउ वान अफ देम होइन सो यु फल अन द 1% होइन सो अफकोर्स इनोभेसन गरियो इनोभेसन अहिलेसम्म अब आई हेभ ग्रेट फ्रेन्ड्स लाइक यु कमिङ ओभर होइन एन्ड आई गेट टु लर्न फ्रम यु होइन सो आई एम थ्याङ्कफुल एन्ड अरू साथीहरूले पनि सुरु गर्नुभएको छ र म त मोर द मेरियर यसको त एउटा राम्रो के भन्छ मेरो आफ्नै कम्युनिटी भन्छ त्यहाँ इनोभेसन भनेपछि आई थिङ्क तपाईँले के डिफ्रेन्ट गर्न सक्नुभयो त्यो पनि हो नि त बिजनेस त एउटै होला तर तपाईँले डिफ्रेन्ट चाहिँ के गर्न सक्नुभयो त्यसमा त डिपेन्ड हुन्छ There you go. Right. Exactly. Podcast सङ्गठन भनेर चाहिँ नखोल्नु है That's why. No, please. I don't think that's ever gonna. At least I'm not gonna be there. Thank you very much for coming. Anything you want to add right at the end? Hope to see everyone there in our event, YESW, happening on 18th March, Saturday. So all males and females are welcome. At Radisson Hotel, Kathmandu. Richa, anything you want to add? That's it. And thank you so much for having us here. Oh, of Sanjay course, ji. of course, guys, of course. I know. Raj, thank you for making this happen. My pleasure. Yeah. I know. Thank you very much for making this happen. And this is the first time you guys are here, but not the last time. I'll see more of you, 100%. Yeah, No doubt on that. All right, thank you very much for coming. Sure. Thank Thank you. you. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notification. You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. This program is brought to you by Vyas Studios.